नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 22 अक्टोबर 2025 बुधवार। आज दिन टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमिति कि पीएम किसान सुभद्रा योजना राशन कार्ड विषय रे संपूर्ण वीडियो को देखिले जानिपारे कौन सब अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम करी आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दियंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। आजिर प्रथम खबर, राज्यर पिछा छाड़ुनी लघुचाप। गतकाली ठारू सप्ताह जाए विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षार संभावना। आज लघुचाप आज नहीं पारे अवपातर रूप। आज दक्षिण पूर्व बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करने सहित आज दक्षिण बंगोपसागर केंद्रीय अंश और निकटवर्ती पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर अवपातर रूप नेबार संभावना रही, जहाँफल राज्य में आगामी 5 ରୁ 7 दिन रहिबो वर्षा। बिजुली घड़घड़ी और झटका पवन पर चाषी को आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सतर्क करा जायछि। आज किछि स्थान में हालुकारू मध्यम वर्षार संभावना रही। पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, कलाहांडी, कंधमाल, रायगढ़ जिले में वर्षा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर, दीपावली बोनस न मिलिबार एक्सप्रेस वे टोल फाटक खोलीदेले कर्मचारी, लक्षाधिक टंका क्षति। दीपावली बोनस न मिलिबा कारणरू आग्रा लखनऊ एक्सप्रेसर फतेहाबाद टोल प्लाजा कर्मचारी माने रविवार विलंबित राति धर्मघट करथिले। सेमाने टोल फाटक खोलीदेबारु हजार हजार गाड़ी बिना शुल्क यातायात करथिला। कर्मचारी माने अभियोग करिसेंति जे कंपनी श्री साई और दातार सेमानंको बोनस देउनाही एवं ठीक समय दरमा मध्य देउनाही। यही प्रतिवाद जो केंद्र सरकार को लक्ष लक्ष टंकार क्षति होउतिबा कुहा जायछि। परवर्ती खबर, बाण धुआं अणनिश्वासी राजधानी, दिल्ली को टपिला वायु प्रदूषण। दीपावली पर वायु और शब्द प्रदूषण नहीं बढ़ुची चिंता। एसहित 2 दिन दीपावली पालन नहीं परिवेश अधिक प्रदूषित होगा नहीं चिंता बढ़ी। गतकाली दीपावली रे मध्यराति पर्यंत बाण फुटा चलता बेले राज्य में प्रदूषण मात्रा हठात वृद्धि पाई। एने चिंता प्रकट करिसेंति परिवेशविद और स्वास्थ्य विशेषज्ञ। राज्य में अनुगुल, भुवनेश्वर, बालेश्वर आदि स्थान में प्रदूषण मात्रा बढ़ी 500 AQI रे पहुंची। दीपावली अवसर में गतकाली गोटे दिन में दिल्ली AQI मात्रा 300 पार हो जाइथिला। परवर्ती खबर, राशन कार्डधारी खुशी खबर। एबे मुंड पिछा 5 केजी नुहे 10 केजी मिलिबो चाउल। आपणकर जदि राशन कार्ड अच्छी आउ आपण राशन कार्ड रे चाउल पाउछन्ति तेबे आपणक पई आसीछि खुशीर खबर। एणिकी मुंड पिछा 5 केजी नुहे बरं मिलिबो 10 केजी चाउल। एने जोगाण विभाग चिंता करुथिबा कहिसेंति मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। एहा सहित मुख्यमंत्री पाखकु एने खूब शीघ्र फाइल पठाजिबो आउ मुख्यमंत्री एने निष्पत्ति नेबे बोली से कहिसेंति। मंत्री आहुरी मध्य कहिसेंति 10 केजी चाउल मिलिले राज्यर प्रतिटी राशन कार्डधारी एहार लाभ पाइबे। राज्य में एबे प्राय 3 कोटी रु अधिक राशन कार्ड रही। आउ मुंड पिछा 10 केजी चाउल मिलिले एहार लाभ एही 3 कोटी कार्डधारी पाइबे। परवर्ती खबर, बदलिला सुभद्रा योजना नियम। शुणु संपूर्ण खबरटी को। ओडिशा सरकार पक्षर महिला मानक पई आरंभ होइतिबा सुभद्रा योजना एबे नुआ नियम सहित आसीचे। सरकार यही योजना रे किछि गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करिसेंति, जहार प्रभाव सीधासलख भाव में लाभुक मानक उपरे पड़िबो। नुआ नियम अनुसार सुभद्रा योजनार लाभ पाइबा पई योग्य महिला माने हेबे ओडिशार स्थायी निवासी 21 वर्ष रु 60 वर्ष मध्य बयस, जो माने आयकर देउनांती और सरकारी चाकरी करूनांती एवं आय सीमा निर्धारित मानक अधीन रे रहितिबा महिला माने। सरकार यही नियम बदल द्वारा योजना को अधिक स्वच्छ और लाभदायक करने को चाहते। एसहित आसंता मासर नुआ आवेदन प्रक्रिया आरंभ होगा आशा रही। परवर्ती खबर, जगतसिंहपुर बीजेडी कर्मी को मरणात्मक आक्रमण घटना, कड़ा निंदा कले विरोधी दल नेता। बीजेडी कर्मी को आक्रमण घटना को निंदा कले बीजेडी सुप्रीमो तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स रे पोस्ट करी नवीन लिखिछन्ति, जगतसिंहपुर विजु जनता दलर कर्मी उपरे होइतिबा संघबद्ध मरणात्मक आक्रमण को दृढ़ निंदा करुछि। महिला उपरे बढ़ुतिबा एपरि घटना कदापि ग्रहणीय नुहे। शांतिप्रिय ओडिशार अशांतिर वातावरण जनमानस को आतंकित करुछि। असामाजिक व्यक्ति अपराध घटाइबाकू भय करुनाहांती। आईन श्रृंखला विपर्यस्त होई पड़ुछि। सरकार दोषी उपरे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करी आईन व्यवस्था उपरे लोकों को आस्था बजाय रखंतु। परवर्ती खबर, काहाको मिलिबो आयुष्मान कार्ड आउ काहाको नुहे।
केवल गोटे क्लिक रे जानतु संपूर्ण डिटेल्स। मागणा चिकित्सा देशर प्रत्येक नागरिक अधिकार। तेणु भारत सरकार जनसाधारण को मागणा चिकित्सा जोगाइबा आयुष्मान योजना आरंभ करिसेंती। यही योजना अधीन रे लोक माने एक आयुष्मान कार्ड पाई परिबे एवं यही सुविधार लाभ उठाई परिबे। आपणक चिकित्सार समर्थ खर्च सरकार वहन करती। आयुष्मान कार्ड माध्यम चिकित्सा सुविधा प्रत्येक हॉस्पिटल उपलब्ध, ताहा बेसरकारी हो कि सरकारी। तेणु समस्त यार लाभ पाई परिबे। तथापि अधिकांश लोक द्वंद्वर अछंती जे किए आयुष्मान कार्ड पाई परिबे एवं किए पाई परिबे नाही। एपरी परिस्थिति आमे आपनको कहबु जे केवल गोटे क्लिक रे किए आयुष्मान कार्ड पाई परिबे ताहा किपरि जानि परिबे। आपण mera.pmjy.gov.in वेबसाइट परिदर्शन करी मध्य यह जांच करि परिबे। यही पोर्टल आपनको मु योग्य कि ऊपर क्लिक करने को पड़िबो। तापरे आपणकर मोबाइल नंबर प्रवेश करंतु, ओटीपी प्रवेश करंतु एवं एहाकु जांच करंतु। तापरे आपणकर राज्य एवं जिला पर आपणकर विवरणी पूरण करंतु। जदि आपणकर नाम तालिका रे देखा जाए तेबे आपण योग्य, नचेत आपण यही सुविधार लाभ उठाई परिबे नाही। परवर्ती खबर, आउ अल्प दिन मध्य 21तम किस्तीर टंका पाइबे चाषी भाई माने। सारा देशर चाषी माने आशा रखिथिले कि दीपावली अवसर में सेमानकु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिर 21तम किस्ती मिलिबो बोली। हेले दीपावली सरीगला सिना चाषी बैंक अकाउंट को टंका आसी पारिला नाही। प्रारंभ में यही किस्ती दीपावली पूर्व आसीबो बोली विश्वास करा जाउथिला, किंतु ए पर्यंत 2000 टंका चाषी अकाउंट रे जमा होई नाही। एहारी मध्य चाषी भाई मानक पई एक नूतन तथ्य हस्तगत होईची। देशर लक्ष लक्ष चाषी मन से गोटे प्रश्न, खाता को टंका आसीबो केबे। प्रधानमंत्री किसान योजनार 21तम किस्ती न पाई अनेक चाषी चिंतित होई पड़िचंती। एबे जानिबाकू मिलिछि जे सरकार नवेम्बर प्रथम सप्ताह एही राशि चाषी खातार जमा करि पारंती। एहार अर्थ हेउछि जेउ चाषी माने सेमानकर ई-केवाईसी पूरण करछंती एवं जेउ मानकर बैंक अकाउंट आधार सहित लिंक होईछि सेमाने आगामी किछि दिन मध्य 2000 टंका नै परिबे। परवर्ती खबर, दक्षिण ओडिशा रे रेड, उपकूल ऑरेंज अलर्ट। संभाव्य बात्या एवं लघुचाप जनित लगाण वर्षा नहीं राज्य सरकार प्रस्तुत थिबा राजस्व और विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी मंगलवार सूचना देइछंती। संभाव्य बात्या को समस्त जिला प्रशासन को प्रस्तुत रहिबाकू निर्देश दिया जाइथिबा मंत्री कहिसंती। बात्या ने अमेरिका रे एक संस्था आकलन करिछि, हेले भारतीय पाणीपाग संस्था एजाय केवल वर्षा आकलन करिछि। रिपोर्ट अनुसार दक्षिण ओडिशा रे अधिक वर्षा होबार संभावना रही। एने दक्षिण ओडिशा को रेड अलर्ट जारी करा जायतिबा बेले उपकूल को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायतिबा मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, दीपावली पर बढ़िला सुना एवं कमिला रूपार दर। जानतु भुवनेश्वर कौन रही मूल्य। दीपावली पर बढ़िला सुना एवं कमिला रूपार दर। गहना किनिबा पूर्व नजर पकांतु केउ सहर केते रही सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किनिबा को चाहुचंती बा योजना करिसेंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर केते रही। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना 1,32,770 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दर 1,21,700 टंका छुईची। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,32,770 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,21,700 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,32,770 टंका और 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,21,700 टंका को पहुंची। परवर्ती खबर, पारादीप कलिंग बालीजात्रा उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ सूचना देइछंती शिल्प मंत्री संपत स्वाई। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पारादीप कलिंग बालीजात्रार उद्घाटन करेंगे बोली मंत्री सूचना देइछंती। नवेम्बर 4 रु 10 तारिख जाए कलिंग बालीजात्रा आयोजित हेब। एने प्रशासन पक्षर प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि। उद्यापनी उत्सव में मुख्य अतिथि भाव राज्यपाल जोगदेवार कार्यक्रम रही। परवर्ती खबर, खुशी खबर देले मुख्यमंत्री। 1984 सिख दंगार पीड़ित 121 परिवार को मिलिब सरकारी चाकरी। 1984 मसीह हरियाणा होइतिबा सिख दंगार मृत्युवरण करथिबा 121 जनक परिवार को देव दीपावली। नवेम्बर 5 तारिख सरकारी चाकरी नियुक्ति पत्र मिलिब। सारा राज्य में गुरु तेग बहादुर 350तम शहीद वार्षिकी पालन कर। नवेम्बर 1 रु 25 तारिख पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम आयोजन कर, जहाँ अंबाला रक्तदान अभियान सहित आरंभ एवं कुरुक्षेत्र एक महान समारोह सहित शेष हेब।
ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଅମ୍ବାଲାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସୋନି ନିଜେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ପଞ୍ଜାବୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଗୁରୁ ତେଗ୍ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ରୋରୀ ଶିରସାରୁ ଆରଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାତ୍ରାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳିରେ ଭୁଲରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେଲା ସ୍ୱିଗି, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଗ୍ରାହକ। ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ନିରାମିଷ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯିବ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିବ? ରାଗ ଲାଗିବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ। ଏଭଳି ଏକ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱିଗିରୁ ଖାଦ୍ୟ ବରାଦ କରିଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାହକ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସ୍ୱିଗିରୁ ବରାଦ କରିଥିବା ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ ମିଳିବା ପରେ ସେ ଲିଙ୍କଡଇନରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଲିଙ୍କଡଇନରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଗରାଖ ସୁମିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଭାବପ୍ରବଣ ଆଘାତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱିଗି ମାଧ୍ୟମରେ ରଙ୍ଗଦେ ବସନ୍ତି ଢାବାରେ ସେ ମଟର ମସରୁମ ବରାଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ କ୍ଲାସିକ ପାଇଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ H-1B ଭିସା ନିୟମ। ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସେ H-1B ଭିସା ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ କିଛି H-1B ଭିସା ଧାରକ ଆଉ ଅଣପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆବେଦନ ସହିତ $1,00,000 କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳିଥାଏ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଏଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ ଜାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 19 ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଢ଼ାଖୋଲ ବନଖଣ୍ଡରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ, ବଳଦକୁ ଟାଣିନେଲା କଲରାପତରିଆ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ କଲରାପତରିଆ ଆତଙ୍କ। ସୋମବାର କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଏକ ବଳଦକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ବନଖଣ୍ଡ ତଥା ସେହି ରେଞ୍ଜର ବନ୍ତଲେଇ ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏନେଇ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ବନ୍ତଲେଇ ଗାଁର ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ନିକଟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ କଲରାପତରିଆ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ବଳଦର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ପରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ବଳଦର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଛନ୍ତି। କଲରାପତରିଆ ଆକ୍ରମଣରେ ବଳଦର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମୃତ ବଳଦ ମାଲିକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ 35,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି, ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନରେ ହତ୍ୟା ଉପରୁ ହଟିବ ପରଦା। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏବେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ହତ୍ୟା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଭଳି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ପୂର୍ବତନ ମେୟରକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। କ୍ରାଇମ ଲିଙ୍କ ମିଳିଲେ ଗିରଫ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ପୋଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନୀତିଶେଖର କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୀତବାସ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଣ ନିଆଁରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 5 ଗାଈ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ, ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଗଲା 3 ବଖରା ଘର। 5 ଗାଈ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ଶେଷୋ ଥାନା ଆମ୍ବଗଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଣ ନିଆଁରୁ ଆମ୍ବଗଡ଼ିଆ ଗାଁର କୋଦଣ୍ଡଧାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ 3 ବଖରା ଚାଳ ଘର ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। 5ଟି ଗାଈ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ହାଟଡିହି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ରାତିରେ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଉଥିବା ବେଳେ ବାଣ ନିଆଁରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ନାମାଙ୍କନ, କାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ମଇଦାନ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରିଲା ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନ। କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ପାଇଁ 3 ଦଳ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ସହ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାର ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିଏ ପୁରୁଣା କର୍ମୀକୁ ଖୋଜୁଛି ତ କିଏ ବୁଥ୍ ଲେବଲ କର୍ମୀକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ କିଏ ଖେଳୁଛି ଭିତିରିଆ ଗେମ୍। ହେଲେ 19 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରଣକୌଶଳ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ସରିଛି। ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସ୍ନେହାଗିରି ଛୁରିଆ। ଅକ୍ଟୋବର 18ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 48,693 ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ। ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଅର୍ଥ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 48,693 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 40,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 65,000 ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 4 ମାସ ଭିତରେ ଘର କାମ ସାରିଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସରକାର। 6 ମାସ ଭିତରେ ସାରିଲେ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60,000 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୁଶାସନକୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରବିବାର ଲୋକସେବା ଭବନର ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ 471ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭୂମି ପୂଜନ ଏବଂ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକପାଳଙ୍କ ପାଇଁ BMW କାର୍ କିଣିବାକୁ ଟେଣ୍ଡର। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାମୀ କାର୍ କିଣାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥା ଲୋକପାଳ ପାଇଁ 7ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ BMW 330 Li ଲଙ୍ଗ୍ ହୁଇଲ୍ ବେସ୍ କାର୍ କିଣିବାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଟି BMW କାର୍ ମୂଲ୍ୟ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ 7ଟି କାର୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 7ରୁ ଏହି ଟେଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏତେ ଦାମୀ କାର୍ କିଣାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀଲା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକପାଳଙ୍କୁ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ ବାଛିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସେ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ସଂସ୍ଥା କହି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ବର୍ଷରେ ମିଳିବ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ନୂଆ ସ୍କିମରେ କରିବ ଧନୀ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆର୍ଡି ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛୋଟ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ, କାରଣ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରିବେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ 100 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ସଞ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ସମୟ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାନ ପରିମାଣର ବିନିଯୋଗ କରି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଠି 100% ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହା ବାରମ୍ବାର ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ନିରାପଦ ଏବଂ ବିପଦମୁକ୍ତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍। ବଜାରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠିର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ଧୋକା ଦେଲା ଚାଇନା। ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଚାଇନା ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ହାଇଟାରିଫ୍ ପରେ ଭାରତ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ସବସିଡି ବିରୋଧରେ ଚାଇନା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା, ଉନ୍ନତ ରସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସେଲ୍, ACC, ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ, ମୋଟର ଯାନ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ PLI ଯୋଜନା ଏବଂ ଭାରତରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ କାର୍ ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଚାଇନା ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ WTOର ଅନେକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳିରେ 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି। ଚୀନର ବେପାର ମାନ୍ଦା। 87% ଗ୍ରାହକ କିଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ। ଚଳିତ ଦୀପାବଳିରେ ଚୀନର ବେପାର ମାନ୍ଦା।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କେବଳ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ। କନଫେଡେରେସନ ଅଫ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡର୍ସ CAIT ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଦୀପାବଳିରେ ରେକର୍ଡ ମାତ୍ରାରେ କିଣାବିକା ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଛନ୍ତି। 5.40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ସେଭଳି ସେବାରେ 65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି। ଏହି ବମ୍ପର ଦୀପାବଳି ବିକ୍ରି ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି। 10 ମିନିଟରେ ପୂରା ହେବ 3 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2028 ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା। ଏହି ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସିଧା ଉଡ଼ାଣ ଭରିପାରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅବତରଣ କରିପାରିବ। ପଞ୍ଜାବର ମୋହାଲିସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାଫ ଅଫ୍ ନଲୱାର ଏରୋ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଇଭିଟଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଭର୍ଟିକାଲ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। DGCA ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆପ୍ରୁଭାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ନଲୱା ଏରୋର CEO କୁଲଜିତ ସିଂ ସାନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି, କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ ଏହି ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସିର ବିଚାର ମନକୁ ଆସିଥିଲା। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଜରୁରୀ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିବାଦ। ବାପା ମାଆକୁ କହିଦେଲେ, ଝିଅମାନେ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅମାନେ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଡ଼। ଭୋପାଳର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଜ୍ଞା ସିଂ ଠାକୁରଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିବାଦ। ଏଥର ସ୍ୱାଧୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ସିଂ ଠାକୁର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବକୁ ନେଇ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଜ୍ଞା ସିଂ ସମାଜରେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ କି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାରୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଉପରେ ଘୃଣା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଭୋପାଳରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଠାକୁର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।